شکریہ نہیں. خواتین حضرات، مشیگن کو میرا سلام پہنچے. مجلس وراق اور ناہید ورک کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں پر بات کرنے کا مجھے موقع دیا. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر اس اجلاس کی ترتیب دینے میں پاکستان ویمن ایسوسیشن آف مشیگن کا بھی ہاتھ ہے اور ایک بچوں کی تنظیم کی بھی معاونت حاصل ہے، تو ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. رفیقۃ الراس کے مجموعے پر محترمہ مونا صاحب اور محترم فیصل عظیم مدلل اور منضبط گفتگو کر چکے. میرے پاس بات کرنے کو بہت کم گنجائش بچی ہے. راز پر ذیلی صحت کے تمام اہم ناقدین نے متانت سے لکھا ہے. کچھ نئے لکھنے والوں نے بھی محبت کے پھول بھی نشاور کیے ہیں. فن و شخصیت پر کئی مقالے اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ان تمام ناقدین کا بہت احترام، مگر بہت ادب سے عرض کروں گا کہ راز کے کلام کا نیوکلیس تلاش کرنا بہت ضروری ہے. راز کی شعر نہیں سناؤں گا. عالیہ احمد سرور نے لکھا تھا کہ کتاب کا نام ہی تخلیق کار کے شعور کا پتہ دیتا ہے. راز نے تمام کتابوں کے نام شعور کے ساتھ تجویز کیے ہیں. دیدہ خوشخواب، بینائی، پیرہن فکر وغیرہ وغیرہ، اور نئی کتاب ابھی کپڑے بدن پر ہیں ایک منفرد نام ہے اور فکر انگیز بھی. راز پاکستان کے ایک سیلیبریٹڈ شاعر ہیں. گوہر ملچانی نے راز کے حیات اور فن پر بہت عقیدت مندی سے لکھا ہے. گوہر ملچانی سے ایک انٹرویو کے درمیان راز نے کہا کہ وہ آواز کے تجریدی خد و خال کی صورت گری کرتے ہیں. ایک اور جگہ راز نے کہا کہ ان کا نظریہ فن انسانیت سے ہم آہنگ ہے. یہ انٹرویو 2013 میں کیا گیا. میری گفتگو راز کے اسی بیان پر مرکوز ہوگی. بہت ادب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ تنقید سے بہت دور ہوں، جس میں شاعر کو کاٹ کر اور شاعری کو بانٹ کر سمجھا جاتا ہے. اس لیے انتظار حسین اور ثاقب فاروقی کے پاس جا کر بیٹھ گیا ہوں. 18ویں اور 19ویں صدی کے نظریات کی 18ویں اور 19ویں صدیاں نظریات کی صدیاں ہیں. ان دونوں صدیوں میں ہر فلاسفر کو موضوع انسان ہی رہا ہے. مہابیانیہ بھی یہی مرتب ہوا جو انسانی ایگزسٹنس، انسانی تاریخ اور کلچر سے بحث کرتا ہے. یہیں سے مارکسی نظریات کا سورج شروع ہوا. مارکسی تنقید کے خد و خال طے ہوئے. مارکسی نظریات سے متاثر ہو کر ادب میں دو تحریک، جدیدیت اور مابعد جدیدیت متعارف کرائی گئی. احمد حمدانی بہت زیرک نقاد تھے. ان کا تبصرہ ملاحظہ کیجیے کہ راز جدید حیثیت کے ترجمان شاعر ہیں، لیکن اپنے مثبت رویے کی وجہ سے ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے. اپنی ناآسودگی کو دنیا بیزاری کا جواز نہیں بناتے. جیسا کہ مغربی ادب کے زیر اثر بہت سے جدیدیت پرست
राज दरअसल जदीद शोरा की जदीदियत परस्त हैं, जो जदीद शोरा में जदीदियत परस्त हैं। जदीद हैसियत या जदीदियत दोनों कॉन्सेप्ट ही उर्दू तरकीब में मगरिब ने दिए हैं। जदीदियत और माबा जदीदियत शहद की मोतबर सोच है। इंसान की नासूदगी एक अलमिया है। ये बात बेईमानी है कि रास ने शेर कहने कब शुरू किए। तजिया नगार को कर्ज इस बात से होनी चाहिए कि तख्लीकार ने ब्लैक एंड वाइट में क्या छोड़ा है। रास के कलाम को इसी पस मंजर में परखा जाना चाहिए। जदीद तनकीद में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो किसी भी अदब पारे को परखने में मदद देती है। विजडम, इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट। तख्लीकार का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और उसका एनालिसिस इंटेलिजेंस का इम्तहान भी होता है। लेकिन विजडम तजर्बात से माहफूज बसीरत है। रास ने अपने मुताले को बहुत जबरदस्ती से शेर में ढाला है। 17वीं और 18वीं सदी में नजरियात ने जिस शहर की नबीद सुनाई थी उसको 19वीं और 20वीं सदी में आलमी ताकतों ने बेदर्दी से रौंदा है। सो इंसानी आसूदगी के लिए फिर इन्हें नजरियात की जानिब देखा जा रहा है। हर चंद के मुआशरा तब्दील हो चुका, मगर इस बात से इनकार मुमकिन ही नहीं कि दुनिया का निज़ाम डार्विन, कार्ल मार्क्स, हेगल और रसल के बगैर चल नहीं सकता। जावेद रसूल मेहर ने लिखा है कि राज ज़ूद को शायर है, मैं उसको गफूर का नाम देता हूँ। गफूर इतना ज़्यादा हो तो तज़िये की तज़ीन मुतासिर होती है। गोविंद नारायण की साख्तियात तख्लीक़ात को समझने में मदद देती है। रास के कलाम में चंद अल्फाज का इस्तेमाल बार बार हुआ है और ये इस्तेमाल शऊरी है। क्राफ्टिंग ने इन इस्तारों को बहुत फैला दिया है। राज कादरुल कलाम शायर हैं, वो लफ्ज़ के मिजाज को समझते हैं। सो तमाम अल्फाज का इस्तेमाल एक ख़ास तनाजुर में किया होता है। इनमें ख्वाब, आगही, रोशनी, बसीरत, आईना, जिंदगी और खिरत जैसे अल्फाज हैं। मेरे नज़दीक इन्हीं अल्फाज से रास के कलाम का साख्तिया बनता है। और यही वो अल्फाज रास के यहाँ बहुत शोर मचाते हैं। मज़कूर अल्फाज का ताल्लुक़ इंसान और इंसान दोस्ती से है। रास ने दरमियान की राह चुनी है, रिवायत को तर्क नहीं किया, जिद्दत को अपनाया है। रास ने जदीदियत का भारी पत्थर बार बार चूम कर रख दिया है। रास के लहजे का वक़ार और ठहराव गज़ल को बहुत मनव्वर करता है। मेरे नज़दीक किसी तख्लीक़कार का कंटेंट बहुत अहम होता है। मजमूई तौर पर कंटेंट तख्लीक़कार का कद मुतय्यन करता है। ये कंटेंट रास को एतबार देता है। रास के इस शेर के साथ ही अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि हमारे खून में रक़्सा कोई ऐसी तलब है जो हमें तादिर साए में कभी रहने नहीं देती। रास को किताब की इशाअत बहुत मुबारक और मिशन का बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया तंजीम वर्राक़ का, नाहिद बरक का और वो तमाम
تنظیمیں جو اس اجلاس کے منعقد ہونے کرنے میں معاون ہیں، بہت شکریہ۔